يرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يخدم وصاله يقظة ومناما وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إنكنا صرت بما رجعتم إنكنا صرت بما رجعتم يا أكرم الخلق بما نقول يا أكرم بما نقول كل رجعنا بكل خير كل رجعنا بكل خير والسمع البرع والأصول اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد يا ربي عليه وسلم يا لقلبي يا لقلبي سرور قد توالى في حبيب الأمل على ونوالا يا لقلبي سروره قد توالى في حبيب الأمل على يا لمغشر الوجود أمن أريد حمل الكون مجدا وجمالا يا لقلبي سرور بحبيبي أمل على ونوالا قد رقى بخذل أعلى المقام وتنايا بوجهه وتعالى يا لقلبي سروره قد توالى
بحبيب بحبيب عمل أنا ما نوانا لا حضده العيون في من تلاته فسرك من الغيوم وضلالا يا لقلبي سرورا قد توالى بحبيب عمل أنا ما نوانا وهو من فوق علم ما قد رآته رفقة في سلوكه وكمالا يا لقلبي سرور قد توالى بحبيبي أمى العذاب ما نوالا ونور يهدي العائذين ضياؤه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم محاسن الأهل بمدينة كتابه بدون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم وخلقه إلى مجانب الأحلاك سبقا وررعوا بل يفعلون معروفا وحين قربا ونهد الحبيب ونهد السماوات والأرضون فينا بالدهر وأفضل لله عز وجل وألسنة الملائكة ذات العالمين ذات الأمر أثرنا المقام يبرز النقر والأنقر ونقول النور وقد حكم لقولهم من حواس ما يضر ودين ما تجري يدام المطوط أخبرك المهد العظيم والحمد وحاضر بذكرين الرجا وسيد الأرياء وما أولى العلم وصلنا من أجل وأن الله والله تعالى من جود هذا المولود فأقبل القرآن حكم المحمود نذر بالتدبير والسجود صلى الله على محمد 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 يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب أنا عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرق
بجماله وقع في حسن تبارك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البصرى بسادي وسدامي ليس يا أبا حصون فينا أعطاء جمع الفخر المعابى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور الليل مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا بجوار خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا أسرف رسلي محمد مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وسلام المستمر مرحبا كل عين يتجدد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى ربي صلى وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pada malam hari ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Acara yang pertama, pembukaan. Baiklah, kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah acara berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabu MBR At-Taqwa. Di era globalisasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih, hingga dunia menjadi ibarat dalam satu genggaman. Namun daripada itu, perkembangan berpengaruh buruk terhadap perkembangan manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh kebutuhan duniawi dan ekonomi bagi warga masyarakat perantau dari Jawa di kota Sengkang, khususnya di Jawa Tengah. Karena bila hanya mengandalkan pendidikan formal tanpa tambahan ilmu agama, maka tidak salah bila maka akan tertinggal dan terjerumus pada jalan yang salah. Lingkungan dan pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak hingga untuk mengarahkan ke jalan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai akhlakul karimah. Perlulah adanya suatu wadah pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan agama. Oleh karena itu, berkat dari keprihatinan terdapat kondisi tersebut terhadap anak-anak kami selaku warga masyarakat, sehingga tergetak untuk berbuat demi kemaslahatan umat dengan niat bismillah, maka didirikan Taman Pendidikan Al-Quran dan Pengajian Besar TPI At-Thalibiyah pada tahun 2009. Alhamdulillah, setelah pendirian tersebut, jumlah ini semakin bertambah dengan variasi umur 5 sampai dengan 12 tahun, sehingga pengajian tidak difokuskan pada baca tulis Al-Quran saja, namun juga diberikan tambahan pelajaran tentang fikih, sejarah Islam, akhlak, bahasa Arab, dan lainnya. Berkat dari situ, akhirnya kami mendirikan MDA untuk membantu pendidikan agama bagi para anak didik kami yang sementara duduk di sekolah dasar maupun sekolah lanjut tingkat pertama. Anak didik yang terdaftar bukan hanya dari warga perantauan Jawa saja, namun juga dari warga setempat. Dan atas doa restu orang tua murid dan tokoh masyarakat setempat, kami mendirikan Madrasah Diniyah Awaliyah Nadwatul Ummah An-Najiyah dan TPI At-Thalibiyah. MDA Nadwatul Ummah An-Najiyah berada pada naungan Yayasan Nadwatul Ummah An-Najiyah dengan berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah dan memiliki visi misi. Visi tersendiri adalah membentuk kader-kader santri yang berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif, ahli zikir dan fikih. Misi terwujudnya generasi yang mustaqim berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, menjadikan muslim yang muhibbin dan berakhlakul karimah, pengetahuan luas dan berkarakter. Itulah profil dari TPI At-Thalibiyah. Untuk selanjutnya akan persembahkan satu Ya Allah.
Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kita, Muhammad Ali. Marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakannya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi-husbanin wan najmu wash-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla taghaw fil mizan. Shadaqallahul Azim. Terima kasih atas lantunannya. Semoga baik yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh panitia penyelenggara dan sesepuh ketua KKJ, Muhammad Nasruri Siddiq. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Buloyo tadi habis baca Yasin 3 kali 1 jam lebih. Salat maghrib pasangan. Ulangi lagi Bu ya, supaya yang menjawab salam saya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, umur kita sampai bulan suci Ramadan. Amin. Ada juga yang mau mudik. Ayo dilarang mudik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linaddisa bi hadzal majlis al mubarak laula an ajlasanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du.
Khadadal muhtaramin, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Subhan Minda. Ini bukan Kiai muda lagi, dia kan sudah tua, masa Kiai muda ya Pak ya? Iya, amin Allahumma. Ya, dia sudah Kiai muda, bukan Kiai muda lagi, tapi sudah level Kiai, karena dialah tuntunan kita bersama, terutama di Bimas. Dan yang terhormat Ahin Al-Kiram Al-Ustaz Kiai muda. Nah ini buat Kiai muda, masih muda masalahnya. Iya, baru 2 anaknya. Ya, Kiai muda Ilham Nur, sangat keluarga yang saya muliakan. Ahin Al-Kiram dari BKMRI, Ustaz Muhammad Zulkifli, ini kami berkarya dengan beliau. Wabil khusus lanjut dengan ibu orang tua kita, Bapak Ketua Kerukunan Keluarga Jawa di Kabupaten Wajo, Bapak Haji Amang Hidayat bersama keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirat yang sempat hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta dan dalamnya, jadi sebenarnya ini beliau Bapak Haji Amang sebagai sesepuh cuma melainkan kepada kami, ya saya yang bimbing sebenarnya, beliau mungkin kurang enak badan, tapi cintanya kepada anak santri beliau datang di tengah kita. Sama Pak Camat yang terhormat ini, camat yang masih muda juga. Nah, insya Allah akan berkarya ke depan, akan membantu kita warga Jawa khususnya di Kecamatan Pempe. Jadi Bapak Camat mewakili Muspika. Alhamdulillah, sebenarnya beliau itu ada acaranya di Pemda ya Pak ya. Nih, saya hubungi beliau, agak berat sama saya kayaknya. Agak berat sama saya karena dulu pernah saya curhat sama beliau waktu dia masih di Dinas. Saya mau ngopi bareng, tapi insya Allah nanti akan menjembatani kita, ada urusan kita dengan Pak Camat, amin Allahumma, dan akan memajukan TPA ini. Alhamdulillah Pak Camat. Jadi inilah calon bupati nanti yang 2005 ke atas lah, yang terjauh tinggi. Kita doakan ya. Iya, kita doakan karena Pak Bupati yang sekarang ini kita tunggu-tunggu. Hampir 3 tahun belum muncul lagi Pak. Biar sampaikan sama Pak Camat. Itu juga teman saudara kami. Kalau ketemu di acara kayaknya, insya Allah istiqomah. Sampaikan Pak Camat kepada Bapak. Alhamdulillah santri tadi di sini ada berapa, sekitar 76, jadi naik turun 60, 70, 80 itu setiap tahun. Alhamdulillah, dan insya Allah kegiatan ini nanti setiap tahun akhir sana. Jadi alhamdulillah kita sudah punya TPQ atau Libya dan MDA Nadwatul Ummah. Ini adalah yang punya bukan orang Jawa, bukan. Ini ada KKJ, Kerukunan Keluarga Jawa. Tapi ini milik bersama, termasuk inilah bimbingannya Kiai kita Bapak Haji Subhan, inilah membimbing kita sampai berdirinya semacam ini. Alhamdulillah Bapak Camat, ini juga sudah ada tanah wakaf kosong ini untuk perkembangan ke depan. Tanah Pak Camat jiwanya muda, insya Allah akan bantu kita. Sudah ada gedung 2, tapi tidak ada kamar, tidak ada WC-nya Pak, tidak ada WC-nya. Santri 80, WC-nya 1. Nah, saya ke Pak Lurahnya kayaknya kurang kenal, untuk nggak datang. Nggak ya, nggak apa-apa. Saya curhat, alhamdulillah. Kalau kemarin bantuan BOP kan itu kapan mungkin satu umur 1 kali kan. Kalau dari pemerintah ya kita terus terang belum dapat. Jadi inilah titipan bersama, bukan punyanya saya, bukan punyanya Bapak Haji, bukan punyanya warga Jawa. Yang punya siapa? Sohibul wilayah. Siapa dia? Bapak Camat tercinta. Tepuk tangan dulu. Iya. Ini promosi ya. Nanti insya Allah mau dihibur anak-anak kita. Selesai acara doa, anak-anak kita dengan semuanya akan dihibur. Walaupun nanti Bapak Camat karena ada tugasnya di Pemda, syukur-syukur sampai selesai. Ada juga dari Dinas Pendidikan, ini bidang kesenian. Nah, kita mau Pak Camat,
bilang kesenian. Karena saya punya kesenian, tapi belum saya apakah promosikan di kabupaten belum. Minta maaf, jangan mau dulu karena itu berat. Karena itu berat. Kami punya grup Marawis, punya Rebana, ada juga Majlis Taklim Bapak Camat. Jadi minta maaf. Jadi ya kita bimbing Majlis Taklim warga Jawa. Kalau di Kecamatan TP itu ada 4. Satu At-Taqwa yang kita bina bersama ini dengan Bapak Ketua KKJ, yang kedua dulu Darussalam yang dulu Satu Kifli, Al-Ikhlas yang muslimatnya dari At-Taqwa, Al-Ikhlas sampai Darussalam namanya Khairun Nisa. Khairun Nisa adalah bimbingannya istrinya Gurunda, jadi Ibu Haji Erni. Alhamdulillah itu sudah berjalan setiap hari Jumat. Nanti suatu kali beliau nanti saya panggil Bapak Camat memberikan ya wawasan untuk ibu-ibu untuk bisnis mungkin lebih ke depan. Saya kira itu. Saya minta maaf kepada sepuh. Saya mewakili Bapak Haji. Saya paham kan tadi malam perjalanan bersama saya dari Pindrang itu mungkin orang tua biasanya agak macet ya. Saya tidak apa-apa curhat, agak capek orang tua sih ya, orang tua desa. Sebenarnya bukan saya Pak Camat, beliau orang tua kita, tapi ya kita mewakili beliau. Melaki saya itu kurang lebihnya saya minta maaf yang sedang dalamnya. Tidak ada panitia, kita punya 1 minggu terlaksana. Jadi sesepuhnya kenapa tidak ada musyawarah? Ini santri yang punya acara, dan warga Jawa. Saya kira itu. Minta maaf yang sedalam-dalamnya, barangkali kurang pas atau yang tersinggung kurang disebutkan, kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Islohan, bunda saya, kami budaya, KKJ, para sesepuh KKJ yang sempat hadir, para pengurus kerukunan keluarga atau paguyuban, orang tua santri yang luar biasa, dan juga pada anak-anak kita santri yang tadi sudah tampil di depan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan berkat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di sini untuk bersilaturahmi dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Sampai tadi kita melihat anak-anak santri dengan begitu luar biasa tampil di hadapan kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya dengan Mas Rudi, saya masih ingat waktu masih pertama dibuka di dalam, saya masih tugas di Kecamatan Pindrang. Jadi memang dari dulu kami sering sama-sama masih tugas di Kecamatan Pindrang. Ini belum begini. Ya. Masih pakai pun refleksnya dulu masih sedikit ya. Saya masuk di sini masih awal mau dimulai. Nah, alhamdulillah sekarang sudah melahirkan alumni-alumni, dan malam tadi kita melihat lagi ada 70 lebih santri, alhamdulillah. Ya, artinya pergerakan tetap terlaksana, walaupun saya waktu itu masih di Pindrang masih bersama dengan sekdes saya waktu itu Pak Muharram ya. Saya tugas di Kecamatan Pindrang, pernah jadi pejabat kepala desa di Desa Randai. Kebetulan sekdes saya kenal itu dengan Mas Ruli, sehingga saya sering kesini dulu. Alhamdulillah malam ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ada banyak santri-santri, ada banyak anak-anak kita yang tentunya bukan hanya ini. Nah, kita berharap ke depan peran-peran seperti ini bisa lahir dari berbagai komunitas dan dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga tentu yang tadi disampaikan oleh anak-anak kita terkait dengan pengaruh digital, pengaruh modernisasi, bisa kita cegah. Pengaruhnya itu tidak mengarah ke yang negatif, tapi ke mengarah yang positif. Karena persoalan teknologi tidak bisa lagi dihindari.
mau tidak mau, senang tidak senang, itu harus kita pakai. Nah, cuma pakainya bagaimana ya, harus diarahkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kedua permohonan maaf Pak Bupati, dari pagi saya ketemu Mas Rudi di rumah, saya langsung sampaikan Pak Bupati ada caranya KKJ. Masih dibilang, oh saya sering datang cuma mau mohon maaf, ini saya ditunda. Saya bilang tidak bisa ditunda itu Pak, karena undangan sudah terlanjur beredar. Akhirnya dia bilang kalau begitu silakan ke sana sampai selesai. Makanya saya harus di sini, ya, karena ada perintah. Seandainya bisa ditunda, ya mungkin bisa ditunda, tapi saya bilang ini sudah beredar undangannya dan malam ini harus dilaksanakan. Jadi mohon maaf Pak Bupati tidak sempat hadir karena harus ada Pak Gubernur dan ada acara Tudan 10 malam ini di Rompola. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu keberadaan paguyuban, keberadaan masyarakat yang bukan hanya warga Wajo yang berada di sini, ada teman-teman kita dari Makassar, ada dari Sumatera, ada banyak etnis yang kemudian menyatu di Kabupaten Wajo ini, menyatu di Kecamatan Tempe ini, tentunya menjadi satu identitas tersendiri bagi kita. Keberagaman ini, kemejukan ini tentunya menjadi sesuatu yang menarik. Kalau di Jawa, orang Jawa ada yang menjadi TNI Polri yang tentu setiap hari membantu kita dalam hal pengamanan. Ada yang berprofesi sebagai jaksa, ada yang berprofesi sebagai pendidik, dan yang paling kita kenal adalah yang menyiapkan pendidikan kita setiap hari, siang dan malam, sehingga kita ini setiap hari mencicipi apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman, oleh keluarga dari warga Jawa ini. Dan tentunya keberagaman inilah yang kemudian membuat kita hidup lebih beragam. Ya, setiap hari kita menikmati sajian makanan-makanan yang disuguhkan oleh warga Jawa. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu pernah kami waktu saya masih di Pemuda Olahraga, saya pernah berdiskusi dengan beberapa kelompok kerukunan keluarga, bagaimana seandainya kita bisa setiap kerukunan keluarga, setiap paguyuban ini kita menampilkan budaya mereka masing-masing. Karena Wajo ini tidak lagi hanya dikuasai oleh orang Sengkang. Kita ini banyak, kita ini diwarnai oleh berbagai macam etnis, sehingga satu sama lain mungkin kita bisa saling mengenalkan. Kalau di Jawa ya mungkin banyak tradisi-tradisi budaya-budaya yang bisa kita sajikan, sehingga masyarakat tahu, oh ini loh model budaya di sana, begini pakaian orang Jawa di sana, begini pakaian teman-teman dari Parekate, begini orang Sumatera. Tapi kemudian bergulir, akhirnya masuk pandemi COVID tahun 2020. Insya Allah beberapa teman masih menginginkan hal itu. Dan nanti kalau pandemi COVID ini yang alhamdulillah hari ini sudah ada lebih 1 pekan tidak ada penambahan yang signifikan. Dalam 2 pekan ini hanya 1 penambahan yang ada di Wajo dari 781 yang hari ini sudah 782. Alhamdulillah, mudah-mudahan vaksin COVID ini betul-betul bisa menekan penyebaran COVID-19. Ya, kita berharap pandemi COVID ini bisa cepat berlalu sehingga aktivitas kita bisa kembali normal lagi. Karena saat ini ya aktivitas kita memang lebih banyak dihambat oleh COVID-19. Tahun lalu kita harus main kucing-kucingan orang yang sholat di masjid dengan petugas. Saya ingat tahun lalu itu masih menjabat sebagai jubir COVID. Saya bilang ini waktu yang paling susah. Ada orang sholat di masjid harus dilapor. Biasanya yang dilapor itu orang yang mencuri, orang yang mengganggu. Ini orang sholat di masjid yang dilapor. Sehingga tentu sebagai orang muslim di waktu itu menegakkan aturan dan hati kecil juga. Sehingga kalau ada yang melapor, saya bilang tidak usah melapor, laksanakan saja, nanti kalau ada laporan baru kita tindaki. Ya, silakan main kucing-kucingan di dalam masjid. Yang penting Bapak bisa jamin bahwa yang sholat di masjid itu adalah orang yang kita kenal. Kenapa? Karena pandemi COVID ini hanya melarang orang lain yang kita tidak kenal yang masuk di masjid. Namun apa yang terjadi ketika mereka sholat, ada lagi laporan, Pak ini ada kita sholat di dalam masjid.
sedang apa buktinya? Ada videonya. Nah, ini juga persoalan ini. Artinya sesama kita dulu memang ada yang saling mencurigai, ada juga yang melapor. Padahal mereka juga sepakat. Nah, mudah-mudahan tahun ini walaupun masih pandemi COVID, kita bisa beribadah dengan baik di masjid di bulan Ramadan ini, yang insya Allah sisa setengah bulan lagi. Mudah-mudahan semua kita ini yang ada di sini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang pada bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu apa yang hadir tadi di sini juga pernah kami sampaikan di kantor. Kami juga sementara membentuk lembaga yang bisa menaungi pendidikan agama di sekolah-sekolah. Jadi di TMP ini Pak ada 37 sekolah dasar negeri. Kalau ditambah dengan swasta jumlahnya 49. Ya. Dengan jumlah 37 sekolah negeri ini, kita tentu berharap bahwa selain pendidikan formal, ada juga pendidikan agama yang bisa kita berikan ke anak-anak kita. Kami bersama dengan para mantan guru yang sudah pensiun sekarang membentuk organisasi yang ingin mencoba mengintervensi pendidikan sekolah di sekolah dasar, memberikan pendidikan tambahan agama di sore hari. Jadi kami tadi sudah sampaikan juga kepada Mas Rudi, karena peran-peran ini harus diambil. Kita tidak mungkin juga membawa semua masyarakat di Kecamatan Tempe yang berjumlah 66.000 ini ada anaknya semua. Kita tidak mungkin semua membawa pesantren dan tidak mungkin mematikan sekolah negeri. Sehingga yang bisa dilakukan adalah memasukkan pendidikan agama ke sekolah-sekolah negeri itu. Kita berharap pada saat nanti sekolah tatap muka, kita bisa merancang bersama, kurikulum bersama, nanti juga sama Pak Mas Rudi ini merancang bersama bagaimana kurikulum yang kita berikan untuk anak kelas 4, 5, 6 terkait masalah agama. Ya, karena selain pesantren, selain masjid, ya, masjid juga ini harus punya peran. Di Kecamatan Tempe ini ada 94 masjid. 94 masjid ini kalau mengambil peran mendidik anak-anak seperti yang sampaikan Bupati program Kemantik, ya insya Allah ke depan mungkin kita tidak lagi pusing terhadap imam-imam masjid kita. Ya, kita tidak perlu lagi kewalahan pada saat Ramadan mencari imam rawatib. Kita bisa surplus banyak ulama-ulama, banyak kiai, banyak ustaz yang akan mengisi ceramah-ceramah masjid kita pada bulan Ramadan. Ya, inilah harapan kami yang mungkin saat ini masih tataran perencanaan. Tapi insyaallah kita ke depan berusaha untuk memasukkan pendidikan agama di sekolah negeri. Kalau mau tidak mau, peran itu harus diambil. Kita ini pemerintah dengan kewenangan yang kita punya bisa melakukan intervensi ke sekolah. Kemudian para ulama, para tenaga pendidik itu dengan konsepnya, dengan strateginya itu bisa menjadi bahagian yang membuat strategi, menyusun kurikulum untuk masuk ke sekolah. Kemudian di belakang insya Allah akan ada pengusaha yang siap membantu dari segi pendanaan. Ini kita sudah komunikasikan dengan berbagai tingkatan pengusaha yang siap membantu. Jadi minta tolong ada Ustaz kita ini, mudah-mudahan pada sekolah tatap muka nanti kita sudah bisa masuk dengan rancangan-rancangan program yang ada. Daripada SMA pada Riolo, sama dulu waktu masih tak semua di sini ada namanya sekolah Arab. Ya, mungkin dengan nama berbeda tapi fungsinya sama. Inilah yang kita coba komunikasikan dengan sekolah-sekolah yang kemungkinan tahun ini bisa kita ambil percontohan. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada KKJ atas segala peran dan partisipasinya membangun masyarakat di Kabupaten Wajo, memberikan peningkatan sumber daya manusia terutama bagi anak-anak kita, menjadi bahagian dari pembangunan di Kabupaten Wajo, karena kami yakin pengurus dan warga Jawa yang ada di Wajo ini cukup banyak. Selain warga Jawa, warga Makassar juga banyak, baik orang Pangkep, orang Takalar, dan alhamdulillah imam masjid kita ini yang bukan juga orang Wajo, yang Masjid Agung ini Mulpera,
tapi sudah banyak melahirkan juga santri di Wajo. Artinya banyak orang berperan di sini. Kalau kami ini warga Sengkang asli ya cukup bersyukur karena banyak mengambil peran seperti itu. Kalau kami memang dikenal sebagai pedangkang. Jadi kadang-kadang hal ini memang harus dikolaborasikan dengan orang lain. Karena karakter kita, karakter warga Bugis itu berbeda dengan karakter teman-teman dari Jawa, berbeda dengan karakter teman-teman dari Makassar, berbeda karakter dengan teman-teman saya dari Sumatera, dari Papua dan sebagainya. Sehingga kalau ini dikumpul disatukan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar. Karakter yang tekun bekerja, ada karakter yang memiliki visi yang tinggi, ada karakter dengan kekuatan pengajaran yang tinggi. Kita ini ya karakternya adalah pedagang. Saya masih SMP diajar berdagang, cuma saya tidak tahu kenapa bisa jadi PNS. Jadi saya dulu Pak itu ya tamat SMA keliling berjualan di Kalimantan, itu sisa Kalimantan Barat yang saya tidak datangi. Belum kalau daerah Sulawesi ini alhamdulillah semua, kecuali Gorontalo, saya belum pernah sampai di Gorontalo. Tapi kalau yang lain sudah saya datangi. Nah, ini karena memang ada karakter pedagang dalam jiwa kami sebagai orang asli Wajo. Tapi kita butuh karakter-karakter yang lain untuk membentuk generasi kita yang ada di Wajo ini. Nah makanya kalau di asli ini banyak orang Makassar yang datang yang memberikan ilmunya ke kami. Saya kalau kemarin pertemuan dengan pengurus masjid, ada Pak Sekiti ini waktu masih kampanye, pas pertemuan Parekate di rumahnya, ternyata ini semua teman-teman orang Makassar. Tapi sudah pasti bahasa Bugis, jadi sudah dibedakan ini orang Bugis, orang Makassar, sama dengan teman-teman dari Jawa. Di Bapak Ibu, tentu ucapan terima kasih kami ini mewakili pemerintah daerah Kabupaten Wajo terhadap semua karya-karya yang sudah dilakukan di Kabupaten Wajo ini. Tentu kami masih terus menunggu karya-karya yang bisa kita lakukan bersama, menunggu kita berdiskusi. Kami terbuka untuk kita berdiskusi bersama apa yang bisa kita lakukan di Wajo ini dalam hal pengembangan dan pembangunan, bagaimana memperbaiki kondisi yang ada di Kabupaten Wajo. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh yang hadir. Selamat kepada orang tua santri yang sudah tadi melihat anak-anaknya, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, Ibu ya, sehingga kita ke depan tidak akan kekurangan lagi ulama di Kabupaten Wajo ini. Dan memang kita berjuluk sebagai kota santri. Sekira demikian dari kami. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu Mauizah Hasanah yang akan dibawakan oleh Kiai Haji Subhan MAG. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awratsnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ilal khairat. Yang kami hormati Bapak Camat Tempe, yang kami hormati Ketua Kerukunan Keluarga Jawa beserta segenap pengurus, yang kami hormati ibu-ibu dari Majelis Taklim, KKJ, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kembali saya mengajak kepada kita semua untuk tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya melafazkan satu kalimat yang sangat berarti dalam kehidupan kita, yang kalimat ini sangat pendek dan sangat ringan untuk kita ucapkan, namun sangat bernilai. Dan siapa yang mengucapkannya, maka sesungguhnya dia menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalimat itu adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kalimat yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap kita yang ingin mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Oleh karena nikmat dan karunia Allah tidak pernah berhenti walau satu detik, maka sesungguhnya satu detik pula kita tidak boleh untuk meninggalkan kalimat Alhamdulillah ini. Karena itu di setiap langkah gerak kita diharapkan untuk senantiasa kita melafazkan kalimat Alhamdulillah. Dan Allah menjamin siapa yang senantiasa melafazkan kalimat Alhamdulillah, maka yakinlah bahwa Allah akan senantiasa menambahkan nikmat dan karunia-Nya. Sebaliknya, siapa yang tidak pernah Alhamdulillah dalam hidupnya, minimal dalam satu hari dari bangun sampai tidur tidak pernah sama sekali Alhamdulillah, maka yakinlah bahwa ada bencana yang Allah berikan kepada orang tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita berada di malam ke-15 di bulan Sya'ban. Sejak sore tadi terbenamnya matahari, muncul bulan, dan kemunculannya menunjukkan bahwa hitungannya sudah 15 bulan Sya'ban, atau yang dikenal dengan pertengahan bulan Sya'ban, dan yang lebih keren lagi dalam berbagai literatur disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban
artinya separuh di bulan Syaban. Bahasa Bugisnya patenganna udah sabang. Kalau bahasa Jawanya apa bahasa Jawanya tuh? Pertengahan bulan Syaban. Ini malam kita masuk 15 sampai besok terbenamnya matahari. Jadi hitungannya itu sampai besok sore maghrib. Itu 15 Syaban. Begitulah penanggalan Hijriah. Jadi dia berawal dari tenggelamnya matahari di sore hari. Nah, malam nisfu Syaban ini dalam berbagai riwayat termasuk malam-malam yang mulia dan dimuliakan, sama derajatnya dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam ini sama kemuliaannya dengan 10 Zulhijjah. Bahkan malam ini sama kemuliaannya dengan Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu malam ini Allah memberikan berbagai keistimewaan. Bukan hanya disebut dengan nisfu Syaban, tapi malam ini disebut juga dengan Lailatul Bara'ah, malam di mana kita terlepas dari berbagai siksaan. Malam ini disebut dengan malam Lailatul Du'a, malam di mana setiap orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Malam ini malam Lailatul Barakah, malam di mana seluruh aktivitas kita ini mendatangkan berkah. Malam ini juga disebut dengan Lailatul Qasamah, malam di mana Allah membagi-bagi rezeki kepada hambanya. Malam ini malam Itqun minan nar, dan seterusnya. Bahwa malam ini siapa yang ingin doanya diterima, malam ini silakan berdoa sebanyak-banyaknya. Siapa yang ingin disembuhkan dari penyakitnya, malam ini silakan minta kepada Allah. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, malam ini tempatnya. Dan sungguh sangat luar biasa, khususnya kita di Kabupaten Wajo, karena malam ini juga bersamaan dengan malam di mana pemerintah dan masyarakat kita bermusyawarah untuk kebaikan dan kemaslahatan Tanah Wajo malam ini. Saya sampai bunyi berapa kali telepon, dipanggil di ruang pola untuk baca doa. Karena kemarin dikasih surat, tapi suratnya besok malam. Makanya saya siap besok malam. Malam ini saya ada di sini. Ini apa asistennya? Mana Ki? Acara sudah mau dimulai. Saya di sini. Ada kata baca. Saya kirimkan suratnya. Suratnya Senin 29 Maret 1930. Berarti di Bemut. Nah, untung ada Pak Adam. Sikat Kastir. Pak Adam. Nah, pasukan siap gerak. Alhamdulillah, satu keistimewaan karena di tanggal 15 Syaban, nisfu Syaban, Wajo berulang tahun besok. Dan saya lagi diundang di DPR besok pagi insya Allah. Tidak semua daerah, kabupaten, provinsi
tahun ini berulang tahun bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Yang nisfu Sya'ban saya sampaikan tadi. Semoga, tentu kita berharap, semoga kehidupan kita hari ini dan seterusnya semakin baik dari kemarin dan jauh lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu malam ini saya sedikit ingin menjelaskan satu ayat dari 6.600 ayat dalam Al-Quran. Malam ini hanya satu saja kita jelaskan, tak usah dua, satu, yaitu ayat dalam surah Fatir ayat 32. Bisa dibuka nanti dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Lalu kemudian kami wariskan Alkitabah, kitab suci itu, alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hambaku, kata Allah. Jadi kami telah mewariskan kitab suci itu kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hambaku, kata Allah. Faminhum zalimun li nafsi. Lalu di antara mereka manusia ada yang zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka pula ada yang sedang-sedang saja. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Lalu sebahagian juga di antara mereka manusia itu sabiqun bil khairat. Kalau baca tadi bilang pas sabiqul khairat, itu ayatnya itu, ya, tepat ya. Sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, cepat dalam kebaikan, terdahulu dalam kebaikan. Zalika huwal fadlul kabir. Demikian itulah yang memiliki kemuliaan, keistimewaan yang sangat besar. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Fatir. Kira-kira maksudnya, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci. Allah telah membuat dan menyampaikan kitab suci yang istilah lainnya adalah hudan, buku petunjuk. Buku petunjuk. Allah telah buat buku petunjuk kepada kita semua. Ya. Dan Allah telah memilih manusia untuk menerima buku petunjuk itu. Antara lain kita tahu Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Menjadilah Taurat itu buku petunjuk keselamatan bagi Bani Israel. Lalu kemudian Allah menurunkan lagi kitab berikutnya namanya Zabur kepada Nabi Daud. Selanjutnya lagi Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Lalu kemudian Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di antara itu ada namanya suhuf. Ya, misalnya suhuf Ibrahim.
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta segenap isinya itu diikuti oleh buku pedoman, diikuti oleh buku petunjuk untuk keselamatan bumi beserta isinya ini. Jadi Allah tidak menciptakan begitu saja. Ciptakan langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Tapi Allah barengi dengan buku petunjuk penggunaan. Ya, kita juga manusia. Buat mobil diproduksi, bagaimana cara menjalankannya? Ya baca buku petunjuknya. Manusia buat kipas angin, bagaimana cara menjalankannya itu? Ya baca dulu buku petunjuknya. Apanya yang dipencet, nanti salah pencet terbakar. Allah bikin ini, bumi ini dengan manusia di dalamnya juga ada buku petunjuk, yaitu Al-Quran. Nah oleh karena itu tugas kita hari ini, besok dan seterusnya selalu mencermati, mendalami, memahami, menyelami apa maksud dari buku petunjuk itu. Minimal buku petunjuk itu bisa kita baca, tahu kita baca. Itulah sebabnya ketika pertama kali Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad, Allah pertegas di pertama, Iqra. 3 kali Allah menyuruh Nabi Muhammad, Iqra, baca. Nabi jawab, ma ana biqari, nggak tahu baca. Nabi nggak pernah sekolah, baik tatap muka maupun daring. Lalu Allah ulangi, Muhammad Iqra, ma ana biqari. 3 kali Iqra, nggak bisa. Sampai Nabi menggigil, lari pulang ke rumah. Ternyata kemudian terungkap kenapa Allah 3 kali menyuruh melalui Jibril kepada Muhammad, Iqra, Iqra, Iqra. Iqra pertama adalah talak, baca teks. Kalau anak TPA bukan lagi Iqra 1, 2, 3, tapi Iqra berapa? Sampai kelas 9. Ya. Mengaji di TPA itu Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5. Iqra pertama yang diterima oleh Nabi itu membaca teks. Iqra kedua memahami apa yang dibaca. Iqra ketiga naik lagi kelas mengamalkan apa yang dipahami. Oleh karena itu Al-Quran di hadapan kita hari ini belum selesai. Mungkin kita sudah tamat mengaji, ya, anak-anak kita disinilah peranan TPA, TPQ, MDA dan sebagainya. Baca, itu Iqra 1, baca, hafal. Ini di Wajo luar biasa sejak pemerintahan Pak Masih, rumah-rumah tahfiz, ya, penghafal Al-Quran kita sungguh sangat luar biasa 2 tahun terakhir ini. Kemarin Pak Camat kita STQ, saya sendiri koordinator Dewan Hakim. Saya pikir, tanya Ibu Kesra, Bu, berapa sih orang mendaftar? Ternyata di saat pembukaan membludak. Kita tidak prediksi banyaknya dari rumah-rumah tahfiz pesantren yang datang. Kemarin penuh gedung Asia. Ini pertanda bahwa kita di Wajo ini sudah luar biasa dibanding daerah lain. Ya, sudah kita bisa tunjukkan. Ya, sudah ribuan penghafal Al-Quran
di Kabupaten Wajo hari ini. Jadi Iqra, inilah tugas kita. Ada lembaga pengajian, tugas kita orang tua bagaimana memasukkan anak-anak kita mengaji agar terlepas dari Iqra pertama, membaca. Juga orang tua, ya. Jadi bukan hanya anak-anak yang diajar mengaji. Sekarang ini orang tua juga. Jadi Ustaz Nasruri nggak apa-apa, orang tuanya, kakeknya, neneknya, satu grup juga itu, satu kelompok juga ngaji, ya, ngaji. Setelah itu mungkin beberapa tahun dalam siklus pendidikan, naik lagi Iqra kedua, memahami, tahu artinya, tahu maknanya, tafsirnya. Ini bisa diperoleh di bangku kuliah dan seterusnya, S1, S2, S3. Lalu Iqra ketiga adalah mengamalkan. Nah, inilah sampai kita ke liang lahat, sampai kita meninggal dunia, tugas ini baru bisa selesai. Hadirin hadirat. Nah, oleh karena itu kata Allah, "Faminhum zalimun li nafsi." Ternyata setelah ada kitab suci, buku pedoman yang Allah berikan, manusia ini terbagi tiga. Pertama, ada orang yang zalim pada dirinya sendiri. Siapa itu? Yang dikatakan zalimun li nafsi adalah orang yang bertentangan dengan buku petunjuk yang ada. Perbuatannya, perilakunya bertentangan dengan buku petunjuk yang ada. Contoh, bilang buku petunjuk, jangan berbohong. Tapi apa dilakukan? Setiap hari berbohong. Buku petunjuk mengatakan belok kanan, dia belok kiri. Ini yang tidak sedikit terjadi. Makanya penting untuk selalu kita saling mengingatkan. Disinilah peranan majelis taklim, peranan tausiah, peranan ceramah-ceramah agama untuk tawasau bil haqqi, tawasau bis sabar. Saling mengingatkan, jangan belok ke situ, larangan. Karena itu yang memahami ini adalah orang yang paham tentang isi buku petunjuk itu. Tidak sembarang. Ya. Hadirin hadirat. Zalimun li nafsi. Ya. Al-Quran mengatakan jangan mengambil yang bukan hakmu. Tapi perilakunya, perbuatannya seperti itu. Zalimun li nafsi. Merugikan diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri. Yang kedua, ada orang dengan Al-Quran di depannya muktasib, sedang-sedang saja. Contoh, dalam hal ibadah sudah cukup baginya kalau yang dia lakukan itu adalah yang fardu saja. Cukup. Salatnya duhur 4 rakaat cukup. Makanya tidak saja wajib. Asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Cukup. Sudah. Sekedar kewajiban sudah gugur, sudah. Ya. Yang wajib saja. Puasanya sepanjang tahun hanya Ramadan. Salatnya sepanjang tahun hanya yang wajib. Zakatnya sepanjang tahun hanya sekali, zakat fitrah. Muktasib. Yang ketiga, ada orang dengan Al-Quran sabiqun bil khairat, merasa rugi kalau ada peluang kebaikan lalu tidak dilakukan. Tidak merasa cukup kalau salatnya hanya duhur 4 rakaat, rugi dia. Ruh ketiga inilah yang akan memperoleh al-fadlul kabir, keistimewaan. Walaupun muktasib, yang kedua tadi karena kewajibannya sudah dilakukan, min ahli jannah, yo masuk surga juga.
Tapi yang ketiga, sabiqun bil khairat, dia punya kelebihan. Antara lain kata ulama kita, orang-orang seperti ini masuk di surga entah kita tidak tahu dia lewat mana. Kalau orang yang lagi antri di pintu masuk surga, periksa satu-satu, yang ini orang tiba-tiba ada di dalam, tidak tahu dia lewat mana. Tiba-tiba dia ada di barisan VIP, dia ada di tempat istimewa. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia selalu mendahulukan kebaikan-kebaikan di setiap langkah perbuatannya. Waktunya diisi hanya dengan nilai kebaikan, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan keburukan. Kenapa? Karena dari bangun sampai tidur, semua waktunya tidak ada lain kecuali perilaku yang baik. Inilah sabiqum bil khairat. Semoga kita semua yang hadir malam ini di pertengahan bulan Sya'ban, tinggal lebih 10 hari lagi kita masuk di bulan Ramadan. Waktu ini kita gunakan untuk training, ya, untuk training, melatih diri, ya, melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu. Ketika masuk bulan Ramadan, kebaikan itu dilipat gandakan lagi. Adha'afan mudha'afah, dilipat gandakan lagi pahalanya. Nah, oleh karena itu, ya ibarat pemain bola nggak langsung masuk ke lapangan, ada pemanasan di luar lapangan. Inilah Sya'ban. Inilah bulan Sya'ban, adalah bulan pemanasan sebelum masuk ke gelanggang arena Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, senantiasa meridhoi setiap langkah perbuatan kita, dan senantiasa kita dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur jazakallahu khairan. Semoga yang disampaikannya menjadi hikmah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Kiai Muda Ilham Nur SPDI MPDI. Kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahikumullah. Ya, mungkin pada saat malam ini saya tidak bisa sebut satu persatu seluruh nama kita, tetapi semua insya Allah malam ini kegiatan kita diselingi dengan doa yang kita berharap dengan seluruh niat baik kita, niat ikhlas kita, hajat kita, harapan hidup kita senantiasa dilindungi, diberikan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan, perlindungan, dan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yakin ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, terimalah doa kami, doa kedua orang tua kami, doa pemimpin-pemimpin kami, doa anak-anak kami, doa seluruh umat Islam ya Allah, khususnya masyarakat Kabupaten Wajo, agar kami senantiasa mendapatkan perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal 'afiyah. Berikanlah kami umur yang panjang ya Allah, kesehatan yang baik ya Allah, rezeki yang berkah ya Allah, anak-anak yang soleh solehah ya Allah, agar kami dapat menikmati kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih kenikmatan hidup di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika rahmatan. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat kami memohon dan memanjatkan doa. Hati nurani kami ya Allah, diri kami, seisi rumah kami, masyarakat kami, hamba-Hamba-Mu ya Allah, semoga dengan keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan, Engkau berikan kami umur yang panjang, kesehatan yang banyak, rezeki yang berkah, sehingga anak-anak kami, keluarga kami, masyarakat kami, saudara-saudara kami senantiasa di bawah lindungan atas ibadah yang kami panjatkan hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadirkan cahaya-Mu ya Allah, cahaya Nabi-Mu Muhammad SAW, cahaya Islam di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak kami, di dalam hati zuriat kami, keluarga kami, di dalam hati masyarakat kami, agar kami senantiasa memancarkan sinar keimanan setiap saat ya Allah. Lahirlah generasi-generasi permata yang dapat menjadikan generasi yang baik, qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, tentu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, dosa dan kesalahan baik yang kami sengaja maupun kami tak sengaja. Hanya Engkau yang Maha melihat atas hati nurani hamba-Mu ya Allah. Bersihkanlah kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bertaubat, sehingga ibadah yang kita lakukan menjadikan bentuk takarrub kepada-Mu ya Allah, mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa, harapan dan cita-cita kami yang senantiasa memanjatkan kehadirat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala alihi al-fatihah. Ya Allah. Billahi taufiq wassalam. Subhanallahu Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang terakhir yaitu acara inti. Pentas seni santri Antolibia dalam memperingati hafla akhirus sana. Sebelum kita saksikan penampilan santri, mari kita sambut host kita, yaitu Kak Ahmad Khairil Anam dan Kak Muhammad Abdul Fahim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.